چیز کا علم ہی نہیں کہ ایک دن ایسا آنا ہے جس دن ہم لوگ اللہ رب کریم کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ اللہ پوچھے گا، اے بندے تجھے میں نے اتنی لمبی عمر دی تھی، کیا کر کے آیا ہے؟ اتنی لمبی زندگی تجھے دی تھی، کیا کر کے آیا ہے؟ اب اللہ کی عدالت میں وہ چودھری، وہ سردار، وہ وڈیرا، وہ نواب، وہ غریب، وہ امیر، بینک بیلنس والا، کچے گھروں والا، پکے گھروں والا، سائیکل پہ گھومنے والا، گاڑیوں پہ گھومنے والا، سارے برابر ہو کے کھڑے ہوں گے، اللہ کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہوں گے، ہمت نہیں ہوگی کہ جواب دے سکیں۔ رب العالمین نے تذکرہ موت کا فرمایا، ہو دنیا کے نات کے بندے اپنی موت سے کبھی غافل مت ہونا۔ اگر تو غفلت کا شکار ہو گیا، پھر ایک دن ایسا آنا ہے موت نے تجھے پکڑ لینا ہے، اور پھر تیرے پاس نہ تو وقت ہوگا، نہ ٹائم ہوگا، نہ کچھ بھی۔ پھر تو چیخے گا، چلائے گا، پکاریں کرے گا، عرضیں کرے گا، لیکن اس وقت تیری عرض، تیری پکار سننے والا کوئی بندہ نہیں ہوگا۔ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اعلان فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ رب کریم نے فرمایا، اے دنیا کے بندے، اے دنیا کے انسان، اے دنیا کے اندر زندگی گزارنے والے، اے دنیا کے اندر غرور اور تکبر کے ساتھ رہنے والے، دنیا کے اندر تو نے پھلوں کا معائنہ کیا، تجھے آم کے پھل کے ذائقے کا پتہ چل گیا، تجھے کیلے کے پھل کے ذائقے کا پتہ چل گیا، تو نے دیکھا مالٹے کو کھایا، اس کے ذائقے کا بھی تو نے معلوم کیا، دنیا کے اعلیٰ قسم کے تو نے پھلوں کا معائنہ کیا، ان کو اپنے منہ میں ڈالا، ان کے ذائقے کو چیک کیا، لیکن اللہ رب کریم فرماتے ہیں، اے دنیا کے انسان، تو نے دنیا کے پھلوں کا معائنہ کیا، ان کو چکھا، ان کے ذائقے کو سمجھ گیا، تو نے دنیا کے مختلف قسم کے شربتوں کا ذائقہ چکھا، ان کے ذائقوں کو اپنے دماغ کے اندر بٹھا لیا۔ اللہ رب کریم فرماتے ہیں، اے دنیا کے غافل انسان، کیا کبھی تو نے موت کے ذائقے کے بارے میں بھی خیال کیا ہے کہ نہیں کیا؟ کیا تو نے کبھی موت کے ذائقے کو بھی چکھا ہے؟ کیا تجھے پتا ہے کہ موت کا ذائقہ کیا ہے؟ دنیا کا ذائقہ تجھے بڑا پیارا لگا، شربت پیا اس کا ذائقہ اچھا لگا، پھل کھائے ذائقہ اچھا لگا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں، جس طریقے میں نے یہ تیرے لیے پھلوں کے ذائقے بنائے اعلیٰ کے اعلیٰ قسم کے، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے، اسی طریقے میں نے تیرے لیے ایک موت بنائی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ موت ایسی چیز ہے، ہر نفس نے اس کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب کوئی اگر پیسے والا ہے، وہ یہ سوچے کہ میں اس کا ذائقہ نہیں چکھوں گا تو غلط سوچ۔ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی وڈیرا ہے، کوئی نواب ہے، کوئی چودھری ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں یہ ایسا ذائقہ ہے جسے چکھنا ہی پڑے گا۔ رب فرماتے ہیں جس وقت تیرا موقع آ جائے گا، جس وقت تیری موت والا وہ لمحہ آ جائے گا، جس وقت تجھے موت آ کے پکڑ لے گی، اللہ رب کریم فرماتے ہیں اے دنیا کے بندے، اس وقت تجھے موت کا ذائقہ چکھنا پڑے گا۔ ہماری کیا کیفیت؟ ہم نے دنیا کے ساتھ دل لگا لیا، دنیا کو اپنی محبتوں کے اندر لپیٹ لیا۔ تو نے کہا دنیا سے تجھے بڑی محبت،
تو نے کہا تیری دنیا بڑی اعلیٰ قسم کی، تو نے کہا دنیا تیری بڑی خوبصورتی والی، لیکن تجھ سے میرا سوال ہے، کبھی تو نے یہ بھی سوچا کہ ایک دن آنا ہے، آخرت کا دن آنا ہے، اس دن اللہ کریم کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس دن کیا ہوگا؟ اللہ رب کریم فرماتے ہیں، فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم۔ اللہ رب کریم فرماتے ہیں او دنیا کے چودھریوں، وڈیروں، نوابوں، خاندانوں، میں رب العالمین کا اعلان سن لو، دنیا کے اندر چاہے تم بڑے بڑے بنگلے بنا لو، دنیا کے اندر چاہے تم کوٹھیاں بنا لو، دنیا کے اندر چاہے تم کاریں بنا لو، دنیا کے اندر چاہے تم مال و متاع جمع کر لو، اللہ کریم فرماتے ہیں دنیا کے اندر رات دن کمانے کے اندر گزار لو، رات دن بنگلے بناتے رہو، پیسہ جمع کرتے رہو، لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں وہ دنیا کے نوجوانوں، وہ دنیا کے بزرگوں، دنیا کے اندر زندگی گزارنے والوں، ایک دن ایسا آنا ہے، رب فرماتے ہیں یہ جو موت میں رب العالمین نے بنائی ہے، اب تم چاہے جتنا بھی دنیا کے اندر بھاگ کر کامیابیاں حاصل کر لو، لیکن جس وقت تمہاری موت کا لمحہ آ جائے گا، یہ موت تمہارے سامنے آ کر کھڑی ہوگی، فرمایا فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، پھر کیا ہوگا جی؟ پھر اس موت سے تمہاری ملاقات ہو جائے گی، ملاقات کرے گی آ کے تم سے، پھر نہیں دیکھے گی یہ کون ہے، نہیں دیکھے گی یہ تو بیچارہ کام پہ جا رہا تھا، ابھی اس نے گھر بھی جانا ہے، اس کے بچے اس کا انتظار کر رہے ہیں، موت نے نہیں دیکھنا، اس نے نہیں ٹائم دینا، نہیں مہلت دینی، اس نے نہیں کہنا کہ نہیں اس کو موقع دے دوں، اس کو چانس دے دوں، کچھ ٹائم 5 منٹ کا ٹائم دے دوں، 7 منٹ کا ٹائم دے دوں، ایسا نہیں ہے، جب موت کا وقت آئے گا تو موت نے پکڑ لینا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، رب العالمین فرماتے ہیں او دنیا کے بندے، او دنیا کے اندر مغرور ہو کر چلنے والے، او دنیا کے اندر اپنے پیسے کی وجہ سے غریبوں کے ساتھ ظلم و ستم کرنے والے، او دنیا کے اندر اپنے پیسے کے دم پر لوگوں کا ناحق مال کھانے والے، او دنیا کے اندر اپنے پیسے کے دم پر لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم کرنے والے، فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے دنیا کے مغرور انسان، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا، کس چیز نے تجھے دھوکہ دے دیا، کون سی ایسی چیز ہے جس کی باتوں میں آ کر تو اپنے رب العالمین کو بھلا بیٹھا ہے؟ یہ رب اعلان کر رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں، فرمایا یا ایھا الانسان، او انسان، انسان میں بڑے چھوٹے، امیر غریب فقیر چودھری سب آتے ہیں، مولوی قاری قرہ، سب کو اللہ نے یہ فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم،
الذی خلقک فسواک فعدلک۔ رب کائنات فرماتے ہیں، مالک کائنات فرماتے ہیں، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکہ دے دیا؟ کون سے ایسے دھوکے کے اندر آ کر اپنے اللہ کریم کو بلا بیٹھا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اے انسان سنبھل کے چل، اے انسان اپنے قدموں کو سنبھال کے چل، نہ اس دنیا کی باتوں میں آ کر اپنے آپ کو غرور کے ڈھانچے کے اندر ڈال لے۔ اللہ فرماتے ہیں میں تو وہ ذات ہوں خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کر دیا، پھر فرمایا فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اللہ رب کریم فرماتے ہیں اے میرے بندے میں نے تجھے پیدا کیا، پھر پیدا کرنے کے بعد میں رب العالمین نے اپنی مرضی کے مطابق تیری شکل کو بنایا۔ پھر تجھے کیا ہو گیا جو تو نے اپنے رب العالمین کو بھلا دیا، اپنے رب کی یاد سے غافل ہو گیا؟ اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے اٹھتے ہوئے بھی موت کو یاد کیا کر، بیٹھتے ہوئے بھی موت کو یاد کیا کر، سوتے ہوئے بھی اپنی موت کو یاد کیا کر۔ اللہ یہ جامعہ مسجد محمدی اہل حدیث کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ یہ سوال کرتے ہیں اللہ ہم موت کو کیوں یاد کریں، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ رب العالمین فرماتے ہیں او میرے بندے جب تو اپنی موت کو اٹھتے ہوئے بھی یاد کرے گا، بیٹھتے ہوئے بھی یاد کرے گا، سوتے ہوئے بھی یاد کرے گا، اپنے کاروبار کے اندر اس موت کو یاد کرے گا، اللہ فرماتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ تیرے دل کے اندر میں رب العالمین کا پھر ڈر پیدا ہو جائے گا۔ جب ڈر پیدا ہو جائے گا پھر تو اپنے رب العالمین کے در کے اوپر آ کے اپنے رب سے معافیا مانگ لے گا۔ موت کو یاد کر، موت بڑی سخت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کر۔ آج انسان کی کیا کیفیت؟ انسان کے جسم کے اوپر ایک کاٹن کا کپڑا آیا، اللہ کی قسم اپنے قدموں کو چلاتا ہے غرور کے ساتھ، اپنے قدموں کو اٹھاتا ہے تکبر کرتے ہوئے، اپنے قدموں کو اٹھاتا ہے غرور کی سیڑھی پر چلتے ہوئے۔ اللہ کریم کی طرف سے آواز آتی ہے اے دنیا کے نوجوان، اے دنیا کے اندر تکبر کرنے والے، اے دنیا کے اندر غرور کرنے والے، اے دنیا کے اندر اپنے پیسے کے بلبوتے کے اوپر اپنے اللہ کریم سے بغاوت کرنے والے، ایسا نہ کر، زمین کے اوپر فخر نہ کر، غرور نہ کر، تکبر نہ کر۔ اللہ کریم نے فرمایا اے میرے بندے تجھ سے پہلے کتنے ایسے نوجوان آئے جن کو اپنی بڑی خوبصورتی پر ناز تھا، جن کو اپنے جسم کی خوبصورتی پر ناز تھا، جن کو اپنی دولتوں پر ناز تھا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں تجھ سے پہلے کتنے ایسے لوگ آئے لیکن ان کا جب وقت آیا تو وہ زمین کے اندر چلے گئے۔ پھر کس چیز کا غرور ہے تجھے؟ کس چیز کا تکبر ہے؟ ساری زندگی بندہ پیسہ کماتا رہا، دولت کمائی، پیسہ کمایا، مال و متاع بنا لیا، بنگلہ بن گیا، گاڑیاں آ گئی، نوکر چاکر آ گئے جی، آج اس کا ویلا آ گیا جی موت کا۔ موت نے اس بندے کو آ کے پکڑ لیا، موت نے اس بندے کو اپنے لپیٹے کے اندر لے لیا، موت نے اس بندے کو آ کر کے پکڑا ہے جی۔ اب کیا ہوا جی اس کا معاملہ؟ اب ذرا غور کرنا، اب اس بندے کی
मौत आ गई है, अब ये पड़ा हुआ है, अब इसको नहलाने के लिए, अब इसके लिए तैयारी की जा रही है, इसके कफन को काटा जा रहा है। ये तो फैक्ट्रियों का मालिक था, ये तो दुकानों का मालिक था, इसके तो कपड़े का बड़ा कारोबार था, इसके कपड़े का बड़ा बिजनेस था, इसके कपड़े की बड़ी दुकानें हुआ करती थी, इसने कपड़े की शॉप पर, कपड़े की फैक्ट्री में नाम और मर्तबा कमाया। अल्लाह की कसम लोगों, अल्लाह करीम का कुदरत वाला निजाम चेक करो जरा। आज जब इस बंदे को मौत आई, अल्लाह की कसम अपने साथ कुछ भी ना ले जा सका, इसके साथ गया तो एक छोटा सा कफन का टुकड़ा साथ गया। चंदा जमा किया जा रहा है जी, इसके कफन के लिए चंदा जमा करो। अल्लाह फरमाते किस चीज का तुझे गरूर है? दाढ़ियां कटवा कटवा कर मेरे पैगंबर की सुन्नत को जमीन में डालता है, मेरे पैगंबर की सुन्नत को कटवा कटवा कर गंदी नालियों के अंदर डालता है। किस चीज का तुझे तकब्बुर और गरूर है? आज जब इसकी बारी आई तो चंदा जमा किया गया, कफन लेके आ जाओ जी। अब ये क्या हुआ जी? मर गया, खत्म हो गया, जमीन के हवाले इसको कर दिया गया। अब जब जमीन के अंदर गया, अब इसका पीछे कौन बचा? बेटा बचा। बेटे को तो जनाजा ही नहीं आता, बेटे को तो पता ही नहीं है मेरे अब्बा जान के लिए क्या करना है। अब दूसरा दिन आ गया जी, अब बेटे को पता चला जी अब क्या करना है। बेटे का कारोबार है, बेटे के मामलात हैं, बेटे के मसाइल हैं। बेटे ने जल्दी से क्या किया? मौलवी साहब को बुला लिया। ए मौलवी साहब, ये ले मेरे बाप की चारपाई ले जा, ये ले मेरे बाप के कपड़े ले जा, ये ले मेरे बाप का साजो सामान जिस पे ये सोया करता था ले जा। किसी ने पूछा, मौलवी साहब ने पूछा, यार क्या हो गया? अपने बाप की चारपाइयां दे रहा है, अपने बाप के कपड़े दे रहा है, यार मैं क्या करूं? मसला ये है, अगर मैं इस चारपाई के ऊपर सोता हूँ, अगर इस चारपाई को अपने घर में रखता हूँ, मुझे डर लगता है। अल्लाह की कसम, ये तेरा बेटा है, बाप का मकान रखने को तैयार, बाप की प्रॉपर्टी रखने को तैयार, बाप की जमीन और जायदाद रखने को तैयार, लेकिन जब बारी चारपाई की आई, जब बारी कपड़ों की आई, कहा जाओ दरवाजे पे रख दो या फिर जाकर किसी फकीर को दे करके आ जाओ। ये हकीकत है। बेटे ने कहा जाओ, मेरे बाप के कपड़े हैं, दरवाजे पर कोई फकीर आएगा उसको दे दो। ये बेटा कह रहा है बाप के लिए, बाप की प्रॉपर्टी रख रहे हैं, कोई मसला नहीं, बाप का मकान रखने को तैयार है, वो प्यारा है, वो अजीज है, उस मकान से मोहब्बत तो है, मकान से बड़ी दिल लगी है, लेकिन बाप के पुराने कपड़े पहनने की बारी आई तो कहा नहीं नहीं ऐसा ना करो, मैंने नहीं पहनने, मैं फिर पहनूंगा तो मुझे बाप की याद आएगी। अब तुम ऐसा करो, ये कपड़े ले जाओ, बाहर कोई फकीर आएगा उसको दे दो। अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। किस चीज के गरूर ने तुझे? तू अपनी औलाद के लिए नाजायज कमाता है, अपनी औलाद के लिए हराम कमाने पर मजबूर है, अपनी औलाद के लिए तूने नहीं देखा क्या सीधा है क्या गलत है, अपनी औलाद के लिए तेरी भाई से नाराजगी है, अपनी औलाद के लिए तेरी बहन से नाराजगी है, अपनी औलाद के लिए तू अपने माँ बाप से लड़ा है, अपनी औलाद के लिए तेरे साथ दुकान वाले तेरे साथ नहीं बोलते, अपनी औलाद के लिए रिश्तेदारियां तोड़ दी। आज तेरी क्या कैफियत है? तूने बेटे को बिल्डिंगें बनवा कर दी, तूने बेटे को मकान बना कर दिए, तूने बेटे को जायदाद बनवा कर दी। मेरे भाई क्या हुआ तेरी उस जायदाद का? मुझे बता। आज तेरी जायदाद बेटा लेने को तैयार है, लेकिन तेरे कपड़े फकीर को दे रहा है। तेरा बेटा तेरी प्रॉपर्टी से प्यार तो कर रहा है। दूसरे दिन खबर आई, बाप के लिए दुआ करने का मौका आया, चलो जी कब्रिस्तान के अंदर दुआ करके आते हैं। जिस बाप ने सारी जिंदगी अपने बेटे को,
जिस बाप ने सारी जिंदगी कमा कमा कर अपनी नींदें बर्बाद कर करके अपने सुकून को बर्बाद कर करके अपने बेटे के लिए कमाया, अपने बेटे को दौलत के अंबार लगा के दिए, कोठियां बंगले बनवा कर दिए। किसी ने कहा चल यार तेरे बाप की कब्र पर चलते हैं, उसके लिए दुआ करके आते हैं। यार तुझे तो पता है मेरा कारोबार 3 दिन से बंद पड़ा है, सारे ग्राहक आते हैं, फोन करते हैं, मजबूरी है। चलो जी मदरसे के अंदर, मदरसे में गया, 500 रुपए की मिठाई ली, मिठाई लेकर के गया। ए लो जी मौलवी जी, ए मेरा बाप दी बारे ए मिठाई भी बच्चे भी तकसीम कर छो ते नाल ही मेरे बाप वास्ते दुआ कर छो। मैं तेरे को पूछना चाहता मेरे वीरा, मैं तुझसे सवाल करना चाहता हूँ मेरे भाई। मेरा सवाल तुझसे ये है, सारी जिंदगी तूने कमा कमा कर अपने बेटे के लिए जायदाद की लाइन लगा दी, सारी जिंदगी तूने अपना सुकून बर्बाद किया, सारी जिंदगी तूने कमा कमा कर अपने बेटे को बना कर दिया, लेकिन तूने अपने बेटे को कुरान ना पढ़ाया, तूने अपने बेटे को नमाज की तरफ ना लेके आया, तूने अपने बेटे को इस्लाम की तरबियत ना दी, तूने अपने बेटे को इस्लाम के साथ ना जोड़ा। आज तेरा बेटा कारोबारी बन गया, आज तेरे बेटे के अंदर कारोबार वाली लत आ गई। बाप को मरे हुए 3 दिन हो गए, बेटा कारोबार पर बैठा है। मौलवी साहब 500 रुपए की मिठाई लेके आया हूँ, ऐसा करो खुद भी खाओ, इन बच्चों को भी खिलाओ और मेरे बाप के लिए दुआ कर देना। अभी भी इस जालिम का पेट नहीं भरा। दूसरे दिन फिर वही बात, चलो जी बाप के लिए दुआ करते हैं। उसने कहा रोला ही मुका देता हूँ, उसने कहा ये मसला ही खत्म कर देता हूँ। मौलवी साहब को बुला लिया, आ जाओ जी मौलवी साहब आपकी एक ड्यूटी लगाता हूँ। जी जी भाई ड्यूटी लगाओ, आपकी ये ड्यूटी है। अब मेरा बाप तो मरना था तो मर गया, अब हर रोज आपने कब्र पर जाकर मेरे बाप के लिए दुआ करनी है। मैं हर रोज आपको 100 रुपया दे दूंगा। ये बेटे की मोहब्बत है। बेटे बाप की जो जायदाद थी उसके ऊपर सांप बन के बैठा है। मेरे भाई हमारे हाथ क्या आया? हमने अपनी औलाद को इस्लाम से नहीं जोड़ा, इस्लाम से उनका ताल्लुक हमने कायम नहीं किया, इस्लाम के साथ हमने नहीं जोड़ा। इस वजह से आज मौत आई तो सब कुछ खत्म। अल्लाह पाक फरमाते हैं इंसान अपनी मौत को दिन रात याद कर, मौत को याद करेगा फिर क्या है? अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदे आज एक मर्तबा, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदे आज एक मर्तबा आजा मेरे दर के ऊपर, एक मर्तबा आके मैं रब्बुल आलमीन के सामने रो दे। आजा मेरे दर पे, मैं अल्लाह करीम के सामने रो कर एक मर्तबा माफी मांग, मैं रब्बुल आलमीन तेरी जिंदगी के सारे गुनाह माफ कर दूंगा। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं जिस वक्त मौत आई, मौत ने लपेटा डाल दिया, फिर तू चीखे भी, पुकारे भी करे, अरसे भी करे, फिर तेरी बात नहीं सुनी जाएगी। फिर क्या है? आखिर अल्लाह फरमाते हैं कुल, कह दीजिए इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रूना मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदे भाग ले दुनिया के अंदर, कमा, कारोबार कर, पैसा कमा, सब कुछ कर, भाग, ज़मीनें बना, जायदादें बना, रकबे बना, माल के ढेर लगा। अल्लाह फरमाते हैं लेकिन याद रख ये जो मौत में रब ने बनाई है, एक दिन ऐसा आएगा तू गुजर रहा होगा, रास्ते में ये मौत खड़ी होगी और कहेगी आजा आज तेरी मेरी मुलाकात का दिन है, आजा आज तुझे तेरे रब की तरफ लेके जाना है। लेकिन अगर हमारे अंदर नमाजें ना होंगी, कुरान ना होगा, अगर हमारे अंदर अच्छे काम ना होंगे, मैं पिछले जुमा बता चुका हूं। हाँ अल्लाह पाक फरमाते हैं मेरे पैगंबर उन लोगों को ऐलान कर दीजिए
किन लोगों को? फरमाया जिन्होंने दुनिया के अंदर अपने अल्लाह रब्बुल आलमीन पर यकीन रखा, अपने रब पर एतमाद रखा, अपने रब को राजी करते रहे, अपने रब के सामने सजदे करते रहे, अपने अल्लाह को मनाते रहे। फरमाया या अय्यतुहल नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू। अल्लाह रब्बे करीम फरमाते हैं, ओ दुनिया के रात के लोगों, जिन लोगों ने अपने अल्लाह करीम को राजी कर लिया, अपने परवरदिगार को राजी कर लिया, अपने रब को राजी कर लिया, अपने रब्बुल आलमीन को मना लिया, अपने परवरदिगार पर यकीन रखा, अपने परवरदिगार पर एतमाद रखा। फरमाया एक वक्त आएगा, इस बंदे का मौत का लम्हा आ जाएगा, फरिश्ते आएंगे और कहेंगे सलाम अलैकुम, ए बंदे तुझ पर अल्लाह की तरफ से सलामती हो। आकर कहेंगे ए नेक रूह जिस्म से बाहर निकल जा, डरना नहीं है, दुनिया के अंदर हम तेरे मददगार थे, अब भी तेरे मददगार हैं और कयामत वाले दिन भी तेरे मददगार रहेंगे। फरमाया या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नेक रूह, ए रब पर इत्मीनान रखने वाली, रब पर मुतमईन रहने वाली, सारी जिंदगी तकलीफें बर्दाश्त करके फिर भी नमाज से दिल लगाने वाली, आजा सलामती के साथ आजा, आजा इरजिई इला रब्बी की राजियतम मर्जिया। वो फरिश्ते कहते आजा, तेरे रब की तरफ से बुलावा आया, आजा तेरे रब की तरफ से हुक्म आ गया। फरमाया फदखुली फी इबादी, अल्लाह करीम की तरफ से आवाज आती है, ए मेरे नेक बंदे की रूह जल्दी आ जा, नेक लोगों में, नेक लोगों की रूह में शामिल हो जा। फदखुली जन्नती, और उसके साथ ही जन्नत में दाखिल हो जा। ये नेक बंदे की जिंदगी है, जिसने सारी ज़िंदगी नेकियां की, अपने रब पर एतमाद करता रहा। मेरे भाई मौत मौत मौत, हम तो बेवकूफ़ हैं, अल्लाह की कसम हम बेवकूफ़ हैं, अल्लाह की कसम हमारे अंदर बेवकूफ़ी इतनी बढ़ चुकी है, हमने दुनिया को हमेशा का समझ लिया, हमने दुनिया को, मेरे भाई ये दुनिया कुछ भी नहीं है, इस दुनिया की कोई हैसियत नहीं है, इस दुनिया के कोई कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, जिस बंदे ने जिंदगी भी गुजारी, नमाजें भी नहीं, कुरान भी नहीं, ज़कातें भी नहीं, अल्लाह के रास्ते में खर्च भी नहीं, कुछ भी नहीं, मेरे भाई समझ लो वो बंदा बड़ा बेवकूफ़ है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, एक शख्स की ड्यूटी है, सुबह आता है आवाज़ लगाता है उमर मौत की तैयारी कर, दोपहर को उमर मौत की तैयारी कर, शाम को उमर मौत की तैयारी कर। एक दिन वो आया आवाज़ लगाने, अमीर उमर ने फरमाया कि आज के बाद ना आना। क्यों? मुझसे कोई गलती हो गई है? फरमाया कि गलती तुझसे नहीं हुई, मेरी दाढ़ी में सफ़ेद बाल आ गया, अल्लाह की तरफ से इशारा आ गया है, मैसेज आ गया है, ये मैसेज है। आज हम सफ़ेद दाढ़ी को मजाक समझते हैं, जब हमारे इस दाढ़ी के अंदर अगर सफ़ेद एक बाल भी आ जाए, समझ लो रब की तरफ से इशारा आ गया है कि अपनी आखिरत की तैयारी कर लो। मेरे भाई कुछ भी नहीं रखा इस दुनिया के अंदर, जाओ ना जाकर देखो, बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े ठाकुर, बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े रुतबे वाले, बड़े बड़े मकाम वाले, जाओ ना देखो आज उनकी क्या हालत है। अल्लाह की कसम कब्रों के अंदर पड़े हैं और कब्र के अंदर उनकी कैफियत क्या है। भाई कब्र के अंदर चले गए, ये बिल्डिंगें दुनिया के अंदर रख के चले गए, ये मकान दुनिया के अंदर रख के चले गए, ये पैसा दुनिया के अंदर रख के चले गए। मेरे भाई आज क्या है, उनकी कब्रों के ऊपर घास लगा हुआ है, झाड़ लगा हुआ है, उनकी इतनी भी तौफीक नहीं है कि अपनी कब्र से झाड़ को उतार सके। अल्लाह फरमाते इंसान तेरी पैदाइश क्या है?
تیری زندگی کس طریقے ہے. اور آج چند ٹکے آ گئے، پیسہ آ گیا، 2 پیسے آ گئے،